Welcome student friends. Unit 3 Crossing and Endorsement of Checks. Meaning and types of check. Open and crossed check. Methods of crossing. General crossing. Special crossing. Holder and holder in due course. Making of checks. Marking of checks. Material alteration. Magnetic ink character recognition of checks and drafts. Endorsement meaning kinds of endorsement. So again, modern banking theory and practice, program BCom, subject modern banking, 4th semester, session 1. The learning objectives. The students understand the meaning and concept of checks. Session outcomes, meaning of checks and bills of exchange, classification. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಈಗ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒರಿಜಿನಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೆಕ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು CHECK. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ came into existence during the middle of 19th century. The word check is derived from the French word ECS, ECHECS, meaning chess. In olden days in France, the checkers were placed at the doors of the public houses to represent the chessboards, denoting that the game of the chess was played in those houses. Similar boards were employed in those days to calculate money and hence came expression to check an account. The word exchequer was used in the government office in those days. Definition of a check. Section 6 of the Indian Negotiable Instruments Act 1881 defines a check as a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise on demand. Under check andre enu, it is a bill of exchange. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. Exchange. Section 5 of the Indian Negotiable Instrument Act defines 1881 defines a bill of exchange. A bill of exchange is an instrument in writing. So a bill of exchange, it is an instrument, it is in writing, containing an unconditional order. It contains an unconditional order, without putting any condition. Signed by the maker, directing a certain person to pay certain sum of money. Signed by the maker, directing a certain person to pay certain sum of money only to the order of a certain person or bearer of the instrument. Parties to the bill of exchange ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Yes, so it is payable. The bill of exchange is drawn, signed by the maker, directing certain person for what? Pay certain sum of money, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ,
only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಬರ್. HL Hart defines a check. According to HL Hart, check ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. A check is an unconditional order in writing. So it is an unconditional order in writing drawn on a banker ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Signed by the drawer account holder. One and the same. drawer ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ? ಕೇಳಿದಾಗ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಏನ್ನ? ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟು ಯಾರಿಗೆ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇಮ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆರ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಟು ದ ಬೇರರ್. ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆರ್ ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. Parties in a check. Drawer. The person who draws the check is called as a drawer. So ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವವನು, ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಅದರಡಿ ತನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಚೆಕ್ ಬರೆಯುವವನು. ಡ್ರಾಯಿ. ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆನ್ ಹೂಮ್ ದ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. X is a account holder, X is a drawer, it is drawn on State Bank of India. So banker yaru? State Bank of India is the banker. So State Bank of India is a drawee on whom the check is drawn. Then payee. The person in whose favor check is drawn is the payee. In other words, person who receives the money of the check is known as a payee. Payee ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್, ಆದೇಶದ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಂತ. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಟು ಹೀಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಚೆಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಚೆಕ್ಕು ಪೇ ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪೇ ಟು ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ಪೇ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸನ್ನು? ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಆರ್ ಟು ಹೀಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾರ ಆರ್ಡರು? ಆನಂದ್ ರಾವ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 2, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ನೀವು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ಬಂತು? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಿಫೋರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಬೇರರ್ ಚೆಕ್, ವಾಹಕ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಬೇರರ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಸರ್
or it means that the amount is payable to the possessor of the check it is paid. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ನೋ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಬರಹ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ನಂಬರ್ 2, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಯಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ರಿತ ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಲಾಭ ಅಂತ. ನಂಬರ್ 1, ಸೇಫ್ಟಿ ಭದ್ರತೆ. ನಂಬರ್ 2, ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಸೀದಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪಾವತಿಸುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು so and so. Say for example to Anand Rao, check number and amount. So ask the banker to stop payment. Next one, fifth one, convenient in payment, ಪಾವತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. Sixth one, forgery becomes difficult. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ನಂಬರ್ 1, ರಿಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಚೆಕ್ಕು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಓರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 2, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಚೆಕ್ಕು ಬೇಷರತ್ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಂಬರ್ 3, ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೇಯಿ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್. The payee to whom the payment should be made must be certain. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟೆಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ಕಿನ ದ ವರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಡ್. A Latin, B French, C English, D none of the above. Answer is which section of the Indian Negotiable Instrument Act 1881 check is defined? A section 5, B section 8, C section 7, D section 6. Answer is section. Who draws a check is called as? Answers: A drawer, B drawing, C pledgee, D none of the above. Next one, fourth one, for the bearer check endorsement is required. So two answers given, A yes, B no. Answer is